ਹੁਣ ਭੱਟ ਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ मैं दोबारा कर देना कि ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ जी ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ 13 ਸਵਈਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਨੂੰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਵਈਏ 13 ਸਵਈਏ ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, अंक आने शुरू हो गए 1 2 3 4 5 6 7 13 तक। मैंने ये 13 सवइयां का एक सैट है। जो भट्ट नल जी के 16 सवइये शुरू हुए उदों 14 15 16 तो चलना ही चलना सी अंक, नाल स्पैशल एक सैट होर चल पिया 1 2 3 4 16 ते आके वो सैट रुक गया ते टोटल अंक आ गया 29, 13 पिछले 16 ए वाले, भाव ये ਜਿਹੜੇ 16 सवइये ने ये हुण भट्ट नल जी दे ने। इस तो अगे एक सैट होर शुरू हो जाता है फिर दोबारा नवें सिरों 1 2 3 4, जी टोटल गिनती वो भी नाल चलती रहती है 30 31 32 33। तो ये जो 16 का सैट है, इन्होंने 16 के सैट दे विच फिर भट्ट ज्ञंद जी का असी नाम पढ़ते हैं। जिवें उदाहरण के तौर पर असी पढ़ते हैं भट्ट ज्ञंद जी का इन्हां ही 16 सवइयां दे विच नाम सार ये तार तज विकार मन गयंद, ददे नौकड़ नहीं हैगी, संबोधन आ गया हे ज्ञंद मन ज्ञंद सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जीओ। हुण जदों भट्ट ज्ञंद का नाम आंदा है सैट 13 का बनिया होया ते 13 का सैट खत्म हुंदा है, टोटल 42 सवइये हो जांदे ने। अगों फिर 1 तो शुरू हो जाता है, जिहड़ा फिर अगला सैट हैगा वै वो 7 सवइयां दा, उस भट्ट मथुरा का नाम आएगा। भट्टां ने सारे सवइयां च अपने नाम नहीं लगाए हुए, किते किते उन्होंने अपने नाम दे दिते ने, पर हर सवइयां का सैट दस दिंदा है भी किहड़े भट्ट दे ये सारे सवइये उचारे हुए ने। भट्ट बल दे 5 सवइये, भट्ट कीरत दे 4 सवइये, भट्ट सल दे 2 सवइये, हर एक दे सैट दे विच किते ना किते उस भट्ट का जिक्र आ ही जाता है जिहड़ा सैट उस भट्ट ने उचारिया हुंदा है। इस करके भट्ट ज्ञंद दे इस 13 सवइयां का सैट जिहड़ा है ये चल रहा है 31 तो शुरू होके 29 तक, वो सी 30 तो शुरू होके 42 तक, ये 13 बकायदा 13 तक गिनती आएगी नाल नाल 1 2 3, जिवें 16 29 29 टोटल हो गए, अगों 1 30 आएगा, फिर 2 32 आएगा, फिर 3 33, वो सैट ये दस रहा है कि हुण भट्ट अगले भट्ट दे सवइयां दा 13 का सैट पूरा हो गया। हालांकि प्रिंटेड बीड़ां दे विच ये पूरी गिनती बहुत थाई मिसप्रिंट हैगी, उकाई हैगी, नहीं आई हुई, पर हथ लिखत बीड़ां दे विच प्रॉपर ये जिहड़ी अंकावली है नाल नाल चलदी हैगी है, डबल अंक चलदे ने ते डबल अंक ते चलदे ही ने, नाल नाल जिहड़े जिहड़े किस्मां दे सवइये हुंदे ने उन्हां किस्मां दे भी सैट बने हुंदे ने, उन्हां दी भी नाल नाल गिनती, कई बारी ट्रिपल अंक भी नाल नाल हथ लिखत बीड़ां च चलदे हुंदे ने ते प्रिंटेड बीड़ां विच भी सानू नजर आ जांदे ने। धन्नवाद जी। जी यानी जी कोई लास्ट सुइया तुसीं कीता है जी दूसरा ज्ञंद जी का, ਉਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾਂਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨਮ। तो इस अर्थ तो यही बनया ना कि सतगुरु गुरु सच्चे गुरु की सेवा करो जिदे करके अलख जिहदी अलख गत है या जिदे करके अलख गति दी समझ आती है। किस तरह ये अर्थ दोबारा एक बार समझा दो। सतगुरु जिहड़े सतगुरु गुरु रामदास हन, गुर वो गुर हन, सेव उन्हां दी सेवा करो। हाँ तो जे दी आएगा तो फिर इत्थे नारे दी औंकड़ होनी नहीं चाहिए, इत्थे दी नहीं आएगा, इत्थे सीधा इदां ही आएगा सतगुरु गुरु रामदास साहब, गुरु रामदास पातशाह गुरु हन, सेवा करो, उन्होंने सेव लो पाओ, गुरु दी सेवा करो नहीं, गुरु रामदास पातशाह सेव लो। ववे नूं सियारी नाल जिहड़ी क्रिया आई है सेव दी, जिहड़ी ववे नूं सियारी नाल क्रिया आई है ओहदा अर्थ होएगा सेवो। सेवो बिल्कुल हाँ, गुरु रामदास पातशाह सेवो, ओहदे सेवो दा अर्थ सिमरन भी आ जाता है, सेवा करनी भी आ जाता है, ते गुरु दी शब्द दी सेवा ते हुंदा ही सिमरन हैगा, ओहदी विचार करनी। सतगुरु गुरु रामदास पातशाह सेवो, उन्होंने चेते करो, गुरु रामदास पातशाह याद करो, उन्होंने सेवो, इदां आएगा, विच दी अर्थ नहीं आएगा, सिर्फ गुरु रामदास पातशाह सेवण दी गल है। नहीं ते इस रूप दे विच फिर हुक्मी क्रिया होर भी किते आंदी है नहीं, सेव दा मतलब ही सेवो हुंदा है, सेवना चेते करना है। ये स्वरूप इसे अर्थां च ही आंदा हमेशा। देखो इहदा ना इहदा असीं इदां अर्थ कर सकदे हां
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵ ਕੇ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸੇਵ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਹੁਕਮੀ ਭਵਿਖਤ ਕਾਲ, ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨੀ ਚ ਅਸੀਂ ਸੇਵੋ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਸੇਵ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੇਤੇ ਕਰ? ਅਲਖ ਗਤ ਜਾਕੀ, ਜਿਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਛਾਣਨਯੋਗ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੇਵ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਣ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸੇਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮੀ ਭਵਿਖਤ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੇਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰਥਾਂ ਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਚ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਰਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਆਇਆ ਵੈ, ਅੱਗੇ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹੀ ਆਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਰਾ ਪੂਰਾ ਆਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉੱਪਰ। ਅੱਗੋਂ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ, ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਜੁਗ ਜਿਨ ਧਰੂ ਪਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਉਦਰਿੰਗ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। 3 ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਥਿਰ ਥਪਿਓ, ਅਸਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਹੈਗਾ, ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਰਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਆਦਰਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਤਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉੱਪਰ, ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਜੁਗ ਜਿਨ ਧਰੂ ਪਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਸ਼੍ਰੀ 'ਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਰਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਕਾਂਤ ਕਾਵ ਤੁਲ ਵਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਰਾ ਪੂਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਹਲੇ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਤ ਤੇ ਗਤੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਗਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਵਸਥਾ, ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗਤੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਦਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗਤ ਦਾ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਦਵੀ ਤੇ ਦਰਜਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਤ ਅਵਸਥਾ, ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਦਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਨਿਚਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਤੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਦਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਦਰਜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਹੁਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਰਾਤਬਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਗਤ ਮੈਨੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ,
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਤ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਸਥਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਆਤਮਕ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ, ਆਤਮਕ ਗਤ, ਆਤਮਕ ਹਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਤਮਕ ਗਤ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਰੱਬ। ਤੇ ਪਦਵੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਭਾਵ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਵਸਥਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਦਵੀ, ਅਵਸਥਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ। ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਤੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਗਤੀ ਹੋਣਾ, ਮੁਕਤੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤੇਰੀ ਬੁਰੀ ਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਗਤ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਗਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸਪੀਡ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁੰਦਾ ਗਤੀ ਸੀਮਾ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ, ਗਤੀ ਮੈਨੇ ਸਪੀਡ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਚਿੰਬੜ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਪੀਡ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਦੌੜ ਜਾਏ ਇੱਥੋਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਸਪੀਡ ਬਣਾ ਦੇ ਬਸ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥ ਜਾਏ, ਆਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਬਣਿਆ ਉਹ ਭੱਜੇ ਇੱਥੋਂ, ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਗਤੀ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਤ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਇਹਦੀ ਖਲਾਸੀ, ਮੁਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਦੌੜ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਗਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਪੀਡ ਬਣਾ ਦਿਓ ਉਹਦੀ, ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਧਿਆਓ ਇੱਥੋਂ, ਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਹਦੀ ਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਜਾ ਦਿਓ, ਸਪੀਡਾਂ ਨਾਲ ਦੌੜੇ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚਾਲ, ਜਾਂ ਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਰਸਤਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਕਤ ਗਤ ਪਾਏ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਣੋ ਆਪੇ, ਉੱਥੇ ਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਵਿਦਿਆ, ਗਿਆਨ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੋ। ਗਤ ਮੁਕਤ ਘਰੈ ਮਹਿ ਪਾਏ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਗਤ ਹੋਏ, ਮੁਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਤੇਲਤ ਕੇ ਕਪ ਜਿਉ, ਗਤ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਾਓ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੋਇਆ ਜੀਵਦਿਆਂ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਿਰ ਪਾਈਏ ਪਾਣੀ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲਤ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਵਿਧੀ ਤਰੀਕਾ, ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ ਗਤ ਨੇ ਜਾਣੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਗਤ, ਹੋਰ ਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਖੇਡ ਵੀ ਗਿਆ, ਹਰ ਕੀ ਗਤ ਨੇ ਕਹੂ ਜਾਣੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਖੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਲਾਓ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਮਲ ਕੇ ਨਾ ਲਓ। ਤੇ ਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਤ ਦੇ ਅਰਥ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਪਦਵੀ, ਅਵਸਥਾ, ਰੁਤਬਾ, ਮਰਾਤਬਾ, ਸਟੇਟਸ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ।